बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा होस्ट गुलाम मुस्तफा सिंधु ते तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सिंधु पी के। दोस्तों, जैसा कि तुसी देख रहे हो मेरे नाल अज एक सरदार जी जिन्हां दा नाम है निदान सिंह मेरे नाल मौजूद ने ते बहुत ही अच्छे हकीम ने ते इन्हां ने अज कबीर वाले दे विच तशरीफ आवरी कीती है ते आओ इन्हां नाल गलबात करने आ ते कुछ जिहड़े अजकल दे मरीज़ ने मर्ज़ां चल रही ने इन्हां दे बारे डिस्कस करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर, सब तो पहले तुसी अपना तारफ़ कराओ साडे नाज़रीन नूं। मेरा नाम हकीम सरदार निदान सिंह हैगा। मैं साहिवाल दा रैशी हैगा ते अज मैं अपने एक दोस्त कोल आया उन्होंने मिलने वास्ते जी। अच्छा, तुहानूं इस दोस्त नूं मिलण वास्ते कितना यानी कि इत्थे आण ते टाइम लग्या? मैनू आण ते तकरीबन मैं साहिवाल तो 2 घंटे दे विच सफ़र करके ते मैं आया हूँ जी, तो स्पैशल सर मिलण वास्ते। फिर तुहानूं दोस्त नूं मिल के कैसा महसूस होया? दोस्त नूं तो ज़ाहिर है दोस्त तो दोस्त ही होंदा है, लेकिन बाकियां ने भी जदों मिलिया तो बहुत अच्छा लगा जी और बहुत वधिया लग्या और दिल भी खुश होया, दिल राज़ी हो गया जी। अच्छा सरदार साहब, हुण तुसीं साडे नाज़रीन नूं ये दसो कि तुहाडी असल जिहड़ी रिहाइश है पाकिस्तान ते हिंदुस्तान दे बंटवारे होण तो पहले इत्थों दी है या तुसीं हिंदुस्तान 'च रिहाइश पजीर सी? नहीं जी, असीं साडी रिहाइश बेसिकली असीं पाकिस्तान दे ननकाना साहिब दे अगे हैं तो पिछे 25 साल तो असीं साहिवाल च रिहाइश पजीर होए गए जी। अच्छा माशाल्लाह, जैसा कि तुसीं दस्सिया भी तुसीं हकीम साहब हो, एक कितने अरसे तो तुसीं इस शोबे नाल वाबस्ता हो? मैं इस शोबे नाल तकरीबन 34-35 साल हो गए ने इस शोबे नाल मैं वाबस्ता हैगा जी। अच्छा, तुसीं किहड़ियां मर्ज़ां दा इलाज करदे हो? मैं जनाब अल्लाह दे हुक्म दे नाल मैदे दा हैगा, जिगर दा हैगा जी, मसाने दा हैगा, साबी कमज़ोरी, जोड़ां दे दर्दां हो गया या दीगर पेचीदा अमराज हो गए ने लेडीज़ एंड जेंट्स। अच्छा, तुहाडा जिहड़ा दवाखाना है वो किहड़ी जगह ते वाक़या है ते किस नाम तो है? मेरा दवाखाना हैगा जदीद खालसा यूनानी दवाखाना, बाबे वाला चौक, साहिवाल। अच्छा, तुसीं ये फरमाओ सरदार साहब कि तुहाडे कोल ज़्यादातर किस किस्म के मरीज़ आते हैं? मेरे को ज़्यादातर अजकल जो दौर चल रहा और जो वक्त चल रहा पाया, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ खुराकां साढ़े नाल चलदियां पईयां ने ਉਹ मैदे ਦਾ हैगा, जिगर ਦਾ हैगा, जोड़ां ਦੇ ਦਰਦਾਂ हैगा ਤੇ ਪੁਸ਼ੀਦਾ ਅਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। अच्छा, तुहाडे उस क्लीनिक ते उस दवाखाने ते की टाइमिंग है? किहड़े दिन जिहड़ी है आवाम मरीज़ आके चैकअप करा सकते हैं? मेरे को टाइम जिहड़ा हैगा अपने दवाखाने का टाइम हैगा सुबह 11 तो लैके ते शाम 6 बजे तक, तो जुम्मा साड़ी छुट्टी होंदी, बाकी दिन असीं उत्थे होने जी। अच्छा सरदार साहब, तुसीं हुण ये दसो कि अजकल जिहड़ियां मर्ज़ां चल रही ने वो किहड़ियां ज़्यादातर चल रही ने ते उन्हां वास्ते सानूं की तकदो की उहदा रद्द अमल करना चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए है भी वो सानूं मर्ज़ां जिहड़ियां कंट्रोल रहन? अजकल जिहड़ी बीमारियां चलदियां ने ज़्यादातर मैदे दा, जिगर दा, जोड़ां दे दर्दां दा और जिनसी दा चीज़ों का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया, बल्कि ओवर हो गया। शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया जी। इन्हां दा ज़्यादातर मसाइल पे हर बंदे नाल तकरीबन चलता पिया है जी। और उहदे वास्ते एहतियात तदबीर ये हैगी है कि सब तो पहले तुसीं वॉक ज़रूरी शुरू कर दे अपने घर दे विच बच्चों तक वॉक ज़्यादा उन्होंने तवज्जो दिवाओ कि ताकि वॉक साढ़े जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए और असीं दवाइयां तो बच सकें, मरज़ तो बच सकें। और दूसरे खाण पीण विच सानूं एहतियात रखनी चाहिए कि ज़्यादातर सानूं खाना खाना चाहिए वा कि जिहड़ा साडा मैदा आसानी नाल उहनूं हज़म कर सके और उह च जूज़ बदन बढ़ा सके जी। अच्छा, ये फरमाओ जिहड़ा असीं खाना खाने अक्सर ज़्यादातर असीं देखिए आवाम बाद विच पानी पींदी है, क्या सानूं खाने तो पहले पानी पीना चाहिए, बाद विच पीना चाहिए? अगर असीं पहले पीने तो सानूं की नुकसान होंदे ने? हाँ जी, पानी पीना जिहड़ा हैगा ना, पानी पीना सब तो पहले पीना चाहिए लेकिन लिमिट दे नाल, ताकि सानू खुराक की भी जगह रह जाए, ना कि सिर्फ असीं पानी पी के तो अपना पेट भर दें। बाद च सानू कम अज़ कम भी घंटे 1.5 घंटे बाद अगर प्यास शदत ना लग जाए वो भी घंटे 1.5 बाद सानू पानी पीना चाहिए वाकई, पहले नहीं। अच्छा, तुसीं हुण ये सरदार साहब दसो कि जिहड़े तुहाडे कोल मरीज़ आंदे ने, क्योंकि अजकल जिहड़ी अंग्रेज़ी अद्वियात जिहड़ियां वो बहुत ज़्यादा ने, तुसीं क्या वो अंग्रेज़ी अद्वियात इस्तेमाल करदे हो या देसी? अगर देसी करदे हो तो किहड़ी जड़ी बूटी है, तुसीं कित्थों लैंदे हो? हाँ जी, जिहड़ी अंग्रेज़ी दवाइयां ना मैं तो नहीं कह सकदा, लेकिन साढ़े कोल सारा चलदी हैगी देसी जड़ी बूटियां दा। तो जिहड़ी देसी जड़ी बूटियां ने अल्लाह पाक ने इस धरती ते भी पैदा कीते, होर भी ज़मीनां वास्ते पैदा कीतियां होईयां ने, मुख्तलिफ ममालकां तो भी आंदियां ने, अपने पाकिस्तान दे विच भी वो जड़ी बूटियां पैदा होंदियां ने। तो उन्हां दी जड़ी बूटियां दा मतलब है कि एक जूस बनाने ते वो लोगों नूं देने और मरज़ दे मुताबिक ते उन्हां नूं अल्लाह पाक शिफा दे जांदे जी। अच्छा सरदार साहब, अजकल जैसे कि ब्लड प्रेशर ते शुगर आम है, अज दी आवाम नूं इहनूं रोकथाम करन वास्ते की एहतियाती तदबीर करनी चाहिए?
ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵਾਕ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਮਰਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਕ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈਗੀ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ 'ਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਚੀ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਜ਼ਰੀਆ TCS ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕਬੀਰਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਖਾਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਵਾਖਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਦਵਾਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਵਾਖਾਨਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਬਜ਼ਰੀਆ ਫੋਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨੈੱਟ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫ਼ੋਨ WhatsApp ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ TCS ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ 0300 73 14 617 ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ WhatsApp ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਵੇਰ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਕੀਮ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਿਕਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਿਕਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਹਿਕਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ? ਅਗਰ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਹਕੀਮ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਰਹੇ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਿਬੀਆ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਿਲ ਤਬੀਅਤ ਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ FA ਹੈਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ? ਮਰਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਬਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਬਜ਼ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪੇ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਲ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨੀਬ ਲਸ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਦੋਸਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਕਿ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਫ ਅਤੇ ਉਸ ਦਵਾਖਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਦਵਾਖਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਜਦੀਦ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨਾਨੀ ਦਵਾਖਾਨਾ, ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਚੌਕ, ਸਾਹੀਵਾਲ। ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0300 73 14 617 ਜੀ। ਆਖਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਹਯਾਤ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾਕ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ, ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹਕੀਮ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।